أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حرام ہے اس آدمی کے اوپر میری کسی بات کے اوپر فتویٰ دینا جو آدمی میرے باتوں کی دلیل کو نہ جانے. حرام ہے بغیر دلیل کے فتویٰ دینا. کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ. تقلید کی حرمت کا فتویٰ سب سے پہلے ائمہ رحمہم اللہ نے دیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دیا. امام شافعی سارے ائمہ نے دیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے دیا. اور آج جن کا نام لے کر امت کو بانٹا گیا ہے، بولو بانٹا گیا کہ نہیں بانٹا گیا؟ ہاں، ان چاروں اماموں میں سے پہلے یا بعد میں جتنے بھی امام ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے دین اسلام کی حفاظت کا ذریعہ تھے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. انہوں نے اسلام کی روشنی پھیلائی، دین کے چشم و چراغ تھے، وہ ائمہ ہدی تھے. لیکن افسوس ان کے بعد کچھ ناقص اندیشوں نے جہلا پیدا ہوئے. انہوں نے ان کی محبت کی آڑ لے کر ان میں غلو کر کے تعصب کیا، جنونی حد تک تعصب کیا اور فروعی تعصب کو ہوا دیا. انہوں نے فتنے شروع ہوئے، محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو گئی، محنتیں رائگاں ہونے لگی اور کفر کے توپ خانے چلنے لگے دارالعلوموں سے اور باہمی مسلمانوں کے درمیان رسہ کشی شروع ہو گئی. مثلا میں آپ کو بتاؤں اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں جس زمانے سے چوتھی صدی ہجری کے بعد سے جب یہ فتنے شروع ہوئے. اسی زمانے میں مثلا یہاں تک کہا گیا کہ حنفی اور شافعی کی شادیوں کے مسئلے شروع کیے کہ حنفی شافعی کے ہاں شادی نہ کرے اور شافعی حنفی کے ہاں شادی نہ کرے. امامت ایک دوسرے کی ہے، حرام تھی، حرام ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا. خود خانہ کعبہ کے اندر 4 مصلے قائم کیے گئے تھے، 4 مصلے، اور 3 پارٹی کے لوگ بیٹھے رہتے تھے. ایک امام شافعی کا اگر نماز پڑھا رہا ہے تو دوسرے مسلک کے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہاں، یہ تو اللہ رحم فرمائے اس حکومت پر جس نے یہ تمام سب مسلے پھاڑ کر اور ایک امام کے پیچھے پوری کائنات کو جمع کیا ہے. اللہ اس حکومت کو سب و شاداب رکھے، آمین یا رب العالمین. جلنے والے آج بھی جلتے ہیں، ایسی بات نہیں. اس بات سے بھی جلتے ہیں ہمارا مسئلہ تمہارے باپ کا کام ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مسئلہ نہیں بنایا، امام شافعی نے تو کوئی مسئلہ نہیں بنایا، تمہارے باپ نے بنایا ہے. یہ ان ہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ تم نے کہے ہوئے ہیں، تمہارے باپ داداؤں نے بنائے ہیں. اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری. تو ایسے شر کو ختم کیا الحمدللہ، اور بلکہ حد ہو گئی. آج میرے عزیزو، آج ہمارے ہاں ائمہ اربعہ کانفرنس لوگ کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم چاروں تو مل جل کے کام کر رہے ہیں، ہمیں کیوں تم لوگ ٹوکتے ہو؟ تم 5ویں ہو تو 5ویں پہ عمل کرو، ہم کو مت چھیڑو، ہم جو کر رہے ہیں کر رہے ہیں. ہم نے کہا بیٹا، اصفہان کے میدان میں لڑائیاں کس نے لڑی تھی؟ ایک دوسرے کو قتل کس نے کیا تھا؟ ہم گئے تھے قتل کرنے. حنفیوں نے شافعیوں کو قتل کیا تھا، شافعیوں نے حنفیوں کو قتل کیا تھا. مشرق کے اندر مقام رے پر جو لڑائی ہوئی تھی اور خورے جنگ لڑی گئی تھی حنفیت اور شافعیت کی بنیاد پر، کس نے یہ لڑائی لڑی تھی؟ آج تمہاری کتابوں میں امام شافعی کو جاہل اور گنواہ تک کہا گیا ہے. کس نے لکھی ہے یہ باتیں؟ آج تمہاری کتابوں میں شافعیوں کو اہل کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے. کس نے کہی
हैं ये बातें, आज तक मौजूद हैं उन किताबों के अंदर, और फिर कहते हो कि हम एक हैं। हाँ, एक तुम जरूर हो, एक इसलिए हो कि तुम सारे के सारे चोर हो, और चोरों ने इज्तिमा किया हुआ है कि हम एक दूसरे को अच्छा कहेंगे ताकि हमारा ये खाना साग धर्म, हमारा ये घर का बनाया हुआ मसाला बदनाम है, अहले हदीस इस तक न पहुंचे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी की उम्मत अब समझ रही है, अब समझने लगी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब ये खाना साज महल चकनाचूर होते जा रहे हैं, गरकाब होते जा रहे हैं। कुरान और सुन्नत के तूफानों ने इनका जीना हराम कर दिया है, कुरान और सुन्नत की खुशबुएं बिखर रही हैं, और तकलीफ की नजाकतें और गंदगियां अल्हम्दुलिल्लाह पाको साफ होती जा रही हैं। अल्लाह का फजल है, और ये क़यामत तक इंशाअल्लाह ये अमल जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ऐ दुनिया के लोगों, शामिल हो जाओ इस काफिले में, यही काफिला निजात जन्नत का मुस्तहिक है, यही कारवां जन्नत तक जाएगा। रब्बे जुल जलाल की कसम है, हम तुम्हें ताबईन की तरफ, सलफ की तरफ तुम्हें दावत देते हैं, जिन पर इमाम अबू हनीफा कायम थे, इमाम शाफी थे, इमाम मालिक थे। अरे ये झूठे मक्कार लोग हैं जिनकी तरफ अपनी निस्बतें करके उन बेचारों को बदनाम कर रहे हैं। और मैं बताऊंगा, अभी आ रहा हूं, मैं वहीं पे आ रहा हूं मेरे अजीजों, इस्लाम के अंदर एक तालिब इल्म भी जानता है इनकी लड़ाइयों को, और इनके बगदाद के अंदर जूतियों में जो दाल बढ़ती थी और जो मुनाजरे होते थे, हमें तारीख के पर्दे उठाए तो इनके मकरूह चेहरे हमें 434 ईस्वी में सब नजर आए। हाँ, और आज तक ये लड़ रहे हैं। आज किसी शाफी को हमारे यहाँ हमें कुछ लोग बैठे, किसी शाफी की मस्जिद में कोई गया नमाज पढ़ने के लिए, बोलो कोई जाता है? उनको तो बेचारा भिवंडी में है, बहुत सारे शबाब है, महाराष्ट्र में बहुत सारे शबाब, उनको तो कोई मुसलमान तक नहीं समझता है, न वो क्या है, न वो उनके न शादी न ब्याह है, यही हाल आजादी है कि नहीं? ये क्यों है कि बकवास? हम वो मुसलमान नहीं है, हमारे सबको मुसलमान समझते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, इस तफरके को खत्म करो, और कोई हनफी शाफी मालिकी नहीं, सारे के सारे अहलुल हदीस हैं, अहलुल इस्लाम हैं, सारे के सारे मुसलमान। हालांकि मेरे इस्लाम में अनूठी तकलीफ और ये जो कुछ भी हुआ है, इस जहालत से इस्लाम भी बनी है, अहले इस्लाम भी बनी है, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, शाफी और तमाम अइम्मा रहमहुल्लाह भी बनी है इस जहालत से और इस जाहिलियत से। जैसा कि हाफिज मुहद्दिस इब्न अब्दुल बर ने अपनी किताब के अंदर फरमाया कि ला यजूज़ु लिअहदिन अन यम्तहिन अन्नास बिहा वला युवाली बिहादिहिल अस्मा वला युआदी अलैहा बल अकरमुल खल्क़ि इंदल्लाहि अत्क़ाहुम मिन अय्यि ताइफ़तिन कान। किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि उम्मत का इम्तिहान ले इस बात से कि तू हनफी है कि तू शाफी है, और इस बेस पर उससे दोस्ती और दुश्मनी करे, किसी के लिए जायज नहीं, किसी के लिए हलाल नहीं है, चाहे वो किसी भी कहीं का भी हो। वो मुसलमान है इसलिए उससे मोहब्बत की जाए, वो काफिर है इसलिए उससे नफरत की जाए। लेकिन शाफी मालिकी की निस्बतों की बिना पर उम्मत को तकसीम करना, उनसे शादी ब्याह को हराम करना, उनकी मस्जिदों के अंदर न जाना, ये और उम्मत को इम्तिहान में डालना, ये हरगिज जायज नहीं है। मेरे अजीजों, जितने भी फिरके बने, अकीदे को लेकर बने, सियासी तौर पर बने या फरूई और मसलकी, सब के सब ये अहलुस सुन्नह वल जमाअह के सामने शिकस्त और रेत से पहले भी दो चार होते रहे, और आज भी अहलुल हदीस अहलुस सुन्नह के सामने ये बेचारे शिकस्त और रेत की मंजिलें तय कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अहलुल हदीस अहलुस सुन्नह मुसलमानों की ऐसी मजबूत जमात पहले भी थी और आज भी है, जो एक लम्हे के लिए भी नबवी मिनहाज और तरीके से जुदा होने के लिए तैयार नहीं है, ना तो सूरतन, न इस्मन, न कौलन, न फेलन, किसी भी हिसाब से वो तैयार होने के लिए नहीं है। चुनांचे अहले हदीस में कोई भी एक शख्स शुरू से लेकर आज तक ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अपनी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले सहाबा को छोड़कर किसी और की तरफ की हो, बल्कि सारे के सारे अपनी निस्बत कुरान और सुन्नत की तरफ करते हैं। अहले हदीस व सुन्नह का एक ही मनहज है, जो पहले था कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अहादीस, आज भी वही मनहज है और क़यामत तक इंशाअल्लाह ये मनहज कायम व दायम रहेगा और उम्मत को इसकी तरफ दावत दी जाएगी इंशाअल्लाह तबारक। इमाम मालिक ये भी चारों इमामों में से एक इमाम माने जाते हैं जिनकी तरफ मंसूब होकर मालिकी फिरका बना हुआ है। तो इमाम मालिक, इनसे पूछा गया, या अबा अब्दुल्लाह असअलुका अन मसअलतिन अजअलुका हुज्जतन फीमा बैनी व बैन अल्लाह अज़्ज़ व जल। क़ाल मालिक माशाअल्लाह ला कुव्वा इल्ला बिल्लाह। सर किसी ने कहा, ऐ अबू अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह और अपने दरमियान हुज्जत बना करके मैं तुम्हें कसम दे रहा हूं, ये बतलाओ, ये मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं। तो इमाम मालिक ने कहा, बोलो क्या बात है, कौन सा सवाल है?